सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या अस्मिन् गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं शूद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगण प्रत्यहर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यच्छन्तशां वृषभो विश्वरूपः सन्तोऽप्योऽत्यमृता बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोत् अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बूरिविसृणं ब्रह्मणः कोशोऽसि मे अपिहितः श्रुतं मे गोपाय। अहं वृक्षस्य रेरिव
कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वम् अस्मि द्रविणं स्वर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिसङ्गोर्वेदानुवचनम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि अप्राणश्चक्षुश्रोत्रमदोबलेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानीस्तः श्रुतं मे गोप्रभासि अनेनातीतेनावो रात्रान् सन्ततामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टुपुंसस्तनूभिः यशेम देवहितैयतायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रकृति तस्मै तहुङ्गदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अतातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात्। இப்போ புக்கு தேட வேண்டாம், சொல்கிறது அப்படியே திருப்பி சொல்கிறேன். 3வது அத்தியாயம் 4வது பாதம் 47, 48, 49வது சூத்திரம். சககார்யாந்திர விதிஹி பக்ஷேன திருத்தீயம் தத்வதः விதி ஆதிவத் வித்யாதிவத் கிருஷ்ண பாவாத் கிரஹீணாம் உபசம்ஹாரः மௌனவத் இதரேஷாமபி உபதேசாத். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, தசோபனிஷத்து முடித்த மாதிரி தசோ சூத்திரத்தோடு நம்ம
இந்த 108வது சிபிரை நம்ம முடிக்க போகிறோம். இதுக்கு பேர் உபக்கிரம உபசம்ஹார சிபிர். இங்கே தான் பிரஸ்தானத்திரயம் ரிஷிகேஷ் தயானந்த ஆசிரமத்தில் ஆரம்பித்தோம் 2008. அப்புறம் கிட்டத்தட்ட 18 வருஷம் கழித்து இப்போது திருப்பி நாம் இங்கே வரோம். அதுக்கு முன்னாடி 2006 நாம் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இடையில் கைவல்ய உபநிஷத்து முடிச்சுட்டு போய் இந்த இமாலய காட்டில் வரிசையாக உத்தரகாசி வரைக்கும் பஜகோவிந்தத்தை முடித்து நாம் அனுப்பிச்சிட்டோம். 2014 முடிஞ்சு போச்சு. நீங்கள் அவாவா என்ன பண்ணினமோ பண்ணிக்கோங்கோ அப்படின்னு. உண்மையிலே அப்படி தான் பண்ணினோம். ஆனால் திருப்பி புனருத்தாரணம் ஆயிடுச்சு. எல்லாமே புனருத்தாரண காலம்பல இருக்குது பாரதத்தில். அது பிரம்மசூத்திரம் புனருத்தாரணம். சதுசூத்திரம் தான் மைண்டில் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வரைக்கும் பதிஞ்சிருது போகிறோம் அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த 5 to 555 ஈஸ்வரனுடைய ஆக்ஞா. அது குரு பரம்பரையுடைய ஆக்ஞா. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சரியாக தவறான்றது எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நான் என்னுடைய வில்ஃபுல்லாக எடுக்கலை. அதுக்கப்புறம் எடுக்கலாமா வேண்டாமா நிறைய நேரம் யோசித்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வாசுஜி என்ன பண்ணார், வியாசவரை கொண்டு குரு பூர்ணிமைக்காக கொடுத்துட்டார் 2021. அது எங்கேயாவது வச்சுருந்துருக்கலாம். கரெக்டாக நான் உட்கார்ற இடத்துக்கு முன்னாடி அவர் உக்காந்துட்டு கேட்குற மாதிரியே இருக்கும். அந்த சினிமாலெலாம் வருவோம்ல, அப்படியே 2 மனசு பேசுமே அப்படியே முடியாது. என்ன சொன்னாலும் முடியாது. எனக்கு தெரியும் ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிட்றது எத்தனை கஷ்டம், அவங்களுக்கு எத்தனை கஷ்டம். பாவம் 2 பேருக்கும் கஷ்டம் ஒரே நேரத்தில். எல்லாம் முடியாது. பொதுவாக இங்கே ஒரு சுவாமி இப்போ சிவானந்த மகாராஜில் முடியாது. ஏன் சாமி முடியாது சொல்கிறீங்க? முடியாது சொல்கிற வார்த்தை எனக்கும் பிடிக்காது. அதுக்கப்புறம் ஞாபகப்படுத்தி இது பாரதியார் ஜெயந்திலேருந்து கீதா ஜெயந்தி கரெக்டாக அமைஞ்சது 2021. அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிபிர் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ நம்ம 38வது சிபிரில் இருக்கோம். அதில் முன்னாடி 70 சிபிர் முடித்து இது 38 கரெக்டாக ஒரு பிளான் பண்ணி 108 அமையணும்னு சொல்லி இதை இங்கே முடிச்சிருக்கோம். ஓகே, இதில் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம பிராத்தஸ்மரன் சொன்னோம், தியான ஸ்லோகம், அப்புறம் தட்சிணாமூர்த்தி இருக்குது. கடைசி இதில் 19ஆம் தேதி திருப்பி 5 சூத்திரம் சொல்லி நம்ம முடிப்போம். சில பேர் புதுசாக வந்திருக்கிறதுனால அவங்களுக்கான விஷயம் இது. அப்புறம் நம்ம இந்த முழுக்க நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு மந்திரம் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் வரக்கூடிய மந்திரம் 8, 12, 3. இது மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நாம் இதை சொல்ல போகிறோம். பின்னாடி அதை விஸ்தாரமாக சொல்லுவோம். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கணும். 8, 12, 3 சாந்தோக்கிய உபநிஷத்து. ஸோ ஏவமேவ ஏஷ சம்பிரசாதா அஸ்மாத் சரீராத் சமுத்தாய பரம் ஜோதிக்கு உபசம்பத்திய ஸ்வேன ரூபேன அபினிஷ்பத்தியதே. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இப்போ 7ஆம் தேதி அட்டாக் பண்ணி 36 மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த செந்தூர சர்ஜிக்கல் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு. எல்லாருக்கும் உள்ளர ஒரு பயம் இருந்தது. நிறைய பேர் கேன்சலே பண்ணிட்டாங்களாம். இங்கே சுவாமிஜி கேட்டார், உங்கள் குரூப்லாம் வருவாங்களா அப்படின்னு. நமக்கு புதுசாக இருந்தது. என்ன வருவீங்களான்னு கேட்குறீங்க? அதெல்லாம் வருவோம் சுவாமிஜி, நிறையா மீட்டிங்லாம் நடந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் சில பேரெல்லாம் கேன்சல் பண்ணினது தெரிஞ்சுது. ஏன்னா இப்போ ஃப்ளைட்டெல்லாம் மூடிட்டான்,
ஏர்போர்ட்லாம் மூடிட்டோடனே ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருந்தது. ஆனால் நம்ம வந்து அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை. அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டெப்பு போய் கொண்டாடிட்டோம். அதை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டோம், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக செலிப்ரேட் பண்ணி இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம். அவங்க ஸ்ரீதர் சொன்ன மாதிரி கந்த சஷ்டி கவசத்தில் ஆரம்பித்து விஷ்ணு இது சகசிரநாமம், லலிதா சகசிரநாமம் மாதிரி பகவத்கீதா சகசிரநாமம் பண்ணணும். குறைச்சி சொல்லிட்டாரு, 2400 தாண்டி எடுத்தார். விஸ்வரூப பாராயணம் 700 ஸ்லோகம். அதில் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை கையில் பிடிச்சி இதெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி புதுசாக உண்டாக்கிடும். நீண்ட இடைவெளிக்கு 12 வருஷத்துக்கு நடுவில் கேப்பு, அதில் வந்து விஸ்வரூப பாராயணத்து மூலயமா கொண்டு வந்து எதுக்கு இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்றது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. ஓ, கேம்புக்கு பண்ணுறாரு அப்படின்னு. அப்புறம் மெதுவாக வந்து அதில் 400-500 பேர் வந்துட்டாங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே அப்புறம் நமக்கு முதல்ல ரிசோர்ஸ் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லோரும் சமத்தா வந்துட்டீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ நம்மளை பற்றின விஷயம் அதனால் புரியும். ஸோ சில இடத்துல புரியாது, நம்ம கொஞ்சம் டஃப்பாக இருப்போம், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டோம்னா எல்லாருக்கும் புரியும். அதனால் முதல்ல வந்து மைண்டை க்ளோஸ் பண்ணிடக்கூடாது. நான் இதுக்காகவே பரீட்சை பண்ணினேன். ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் போய் கிராமத்தில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ்க்கு 300 பேருக்கு, அங்கேயும் ஒரு 300 பேர் டீச்சர்ஸ், 2 ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், 2 ஸ்கூலில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ், அதில் வந்து எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கூட வந்திருந்தா. எல்லோரும் கடைசியில் பிரம்மன் சொல்லிட்டா. அது பொறுமை, பிரம்மத்தை தான் சொல்கிறாரு, வேறு எதையோ சொல்லலை அப்படின்னு அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால் எல்லாருக்கும் முடியும். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு இந்த கிளாஸும் நாளைக்கு காலம்பரை எடுக்கிற கிளாஸும் இன்ட்ரோடக்ஷனாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து அதுக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாம் இந்த கங்கை, புனிதமான கங்கையில் பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். நேற்றுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டயர்டாக வந்திருக்கோம் நிறைய பேர். கங்கையில் குளித்தோடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிட்டோம். அதனால் அதெல்லாம் நம்மளால் அவ்வளோ நேரம் ஒரு மீட்டிங் பைட்டாக எடுக்க முடிஞ்சது. இன்றைக்கி வந்து நம்ம உங்களை பார்த்தா 4 மணிக்கு வந்த மாதிரியா இருக்கீங்க, நீங்கள் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்த மாதிரி இருக்குது, ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. அதனால் அந்த இந்த சுவாமி படத்தெல்லாம் பின்னாடி ஒளிவட்டம் போடுவாங்க. ஆக்சுவலி எனக்கு டால் எடுக்கிறது, அவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்கீங்க, பிரைட்டாக இருக்கீங்க, ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கீங்க, ஆர்வத்தோடு இருக்கீங்க, உற்சாகத்தோடு இருக்கீங்க. இது வந்து இன்னொரு 3 நாள் கண்டினியூ பண்ணும், அவ்வளோதான். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். அதனால் இதில் வந்திருக்கிற இந்த ஞானிகளுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நாம் வந்து நம பரம ரிஷிப்பியோ நம பரம ரிஷிப்பியா, இந்த குரு பரம்பரையை நம்ம வணங்கி, ஈஸ்வரனை வணங்கி, சாஸ்திரத்தை வணங்கி நல்ல விதமாக இந்த சிபிரை நம்ம முடிப்போம். இதில் ஃபஸ்ட்டு முண்டக உபநிஷத்தில் இங்கே எடுக்கும்போது சவுனுக்கா வந்து கஸ்மின் பகவோ விஜ்ஞாதே சர்வம் இதம் விஜ்ஞாதம் பவதி அப்படி கேட்குறான். அதுவே ஒண்டர், அந்த கொஷின் கேட்குறதே ஒண்டர். எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததற்கு சமமாகமோ குருவே அதை கூற முடியுமா அப்படி கேட்குறான். யோசிக்கிறதுக்கு கூட முடியாது. அப்படி ஒன்றை தெரிஞ்சால் இன்னும் எல்லாத்தையும் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு. ஸோ அங்கிரஸ் கன்க்ளூட் பண்ணுறார், குரு எப்பயுமே சிஷியர்களை பொறுத்து தான் எல்லாமே, புரியுதுதான். இந்த சவுனுக்கா வந்து இப்படி கேட்கலன்னு வச்சுக்கோ, முண்டகோபநிஷத்தே இல்லை. அர்ஜுனன் அப்படி குறுக்க நடுக்க எல்லாம் கேட்கலன்னா நமக்கு இவ்வளோ பெரிய பகவத்கீதை கிடச்சிருக்காது. அப்போது இந்த சாஸ்திரம் வந்து யார் இது இருக்கிறது, டீச்சரை பெருமையாக சொல்லுவாங்க, சும்மா சொல்கிறாங்க. உண்மையிலே ஸ்டூடெண்ட்டு தான், அவங்க கேட்குற கேள்வியை பொறுத்து டீச்சர்ஸ் எடுக்கிறாங்க, இல்லைனா அது அவ்வியக்த ஃபார்மில் இருக்கும், புரியுறதா. ஆனால் இதில் என்ன விசேஷம்னா, பல நதிகள் பல இடங்கள் வந்து சங்கமமாகிற மாதிரி எல்லோரும் நம்ம ஒன்றா சேர்ந்து முடியும் அப்படின்றது
இதுவும் ஒரு பெரிய யுக புரட்சி. இப்போ நம்ம கூடியிருக்குமே, முன்னாடிலாம் நான் பயந்து கிளாஸ் எடுப்பேன். ஏன்னா என்னுடைய கிளாஸில் எடுத்த உடனே என் ஸ்டூடெண்ட்லாம் இருக்கா, உடனே அவளுக்கு புரியலைன்னா விடமாட்டாங்க, என்ன வந்து கேட்டுட்ருப்பாங்க. மற்ற டீச்சர்ஸ்லாம் எடுத்தோடனே அவங்க டக்குன்னு போயிடுவாங்க, நம்ம வந்து கூடவே இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து குருஜி பவனுக்கு வருவாங்க, அப்புறம் வாசலில் இருப்பாங்க, நடுவாலில் வருவாங்க, உள்ள ரூமுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க. அந்த மாதிரி அதனால் கேள்வி கேட்பாங்க, அப்படியே விட்டுற மாட்டாங்க. அதனால் நான் வந்து ஜாக்கிரதையாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகிறேன். அது ஒரு விதமான பயம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போது அதை விட பல மடங்கு பயத்தில் இப்போ கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆத்ம விசாரம் எடுத்து பழக்கம் இருக்கும். ஏற்கனவே கிளாஸு கேட்டவங்களே 10 பேர் இருப்பாங்க. அதில் அந்த மாதிரி இப்போ கேட்குறவங்கள கிளாஸு எடுக்கிறவா கிட்டேயே உட்கார வச்சு இப்போ எடுக்கிறது இருக்குல்ல, அது ஒரு த்ரில்லிங்கான விஷயம். இப்போ இது இன்றைக்கி உங்களுக்கு மாத்திரம் த்ரில் இல்லை, எனக்கும் த்ரில்லிங் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லி இதை வந்து ஆரம்பிப்போம். இந்த குரு பரம்பரைக்கு நமஸ்காரம் சொல்லி நம்ம எல்லோரும் வந்து பாக்கியவான்கள். இந்த சாஸ்திரத்தை வந்து எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. அதுதான் அறிவுன்றார் வள்ளுவர். அதனால் சாஸ்திரத்தை யார் சொன்னால் என்ன, அதை நம்ம கேட்போம். அப்படின்றது கேட்கறதுக்கு இங்கே எல்லோரும் வந்திருக்கோம். அதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸ்வர அனுகிரகமும் குரு சாஸ்திர கிருப்பா சம்பூர்ணமாக இருக்கிறதுக்கு ஆரம்ப கிளாஸ்லேயே நான் வாழ்த்து சொல்லி எல்லாருடைய சார்பாக வருக வருகன்னு உங்களை வரவேற்கிறேன். இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனில் வந்து நாம் வந்து முதல் முண்டக்க உபநிஷத்தில் நம்ம படிக்கும்போது 1-1-6 மந்திரம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான மந்திரம். நோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எத்தனை நாளைக்கு என்னோட வரீங்களோ அத்தனை நாளைக்கு இந்த மந்திரத்தை சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அது பழைய கிளாஸை வேணால் கேட்டு பாருங்கள். நான் அதில் நித்தியம் விபும் சர்வகதம் சூசூக்ஷமம் தது அவ்யயம் எது பூதயோனிம் பரிப்ரஷந்தி தீராகா. ஸோ இது காரண பிரம்மன் வந்திருக்கிறது, காரண பிரம்மத்திலேருந்து வந்திருக்கிறது உபாதான காரணம். எல்லாமே பகவான் ஈஸ்வரன் தான். இது வந்து சகுண பிரம்மத்தை சொல்கிறது. புரியுதா? அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறதுன்னா நிர்குண பிரம்மத்தை சொல்கிறது. எங்கெல்லாம் ஆன்னு போட்டுட்டா எல்லாம் அப்பவாதம்னு அர்த்தம். எத் அதிரேஷ்யம் அக்ராகியம் அகோத்திரம் அவர்ணம் ஆசக்ஷு ஆக்ஷு ஸ்ரோத்திரம் தது அபானி பாதம். இது நிர்குண பிரம்மத்தை சூச்சகமாக வந்து இங்கே உபநிஷத்து இங்கே சவுனக்கா அங்கிரேஷ் சொல்கிறார். சவுனக்காக சகுண பிரம்மத்தையும் சொல்கிறாரு, நிர்குண பிரம்மத்தையும் சொல்கிறாரு. இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரம்மசூத்திரத்து மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இல்லைன்னா நமக்கு இவ்வளோ விஷயமாக தெரியாது. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல நாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விஷயம், இதனுடைய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ எடுத்துக்கக்கூடிய விஷயத்தில் சந்நியாச ஆசிரமம் மாதிரியே கிரகஸ்த ஆசிரமம் முழுமையானது அப்படி வியாசர் சொல்கிறார். அதை வந்து நம்ம இப்போ எடுத்துக்கிறோம் சப்ஜெக்ட் மேட்டராக. ஓகே. இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனில் ஓகே. அது வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து 3, 4, 14 அதிகரணம். ஓகே. அந்த 14வது அதிகரணத்தில் சககாரியாந்தர விதி அதிகரணத்தில் 3 சூத்திரத்தை நாம் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு நாம் இந்த பிரம்மசூத்திரத்திலேருந்து எடுத்துக்கிறோம். எக்ஸ்ட்ரா சொல்லாமல் பிரம்மசூத்திரத்திலேருந்தே 3 சூத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம். சககாரியாந்தர விதி அதிகரணத்தில் 3. அந்த 3ல் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது ஒரு சூத்திரத்தை படிக்க போகிறோம். நாளைக்கு வந்து 2 சூத்திரம். இது ரெண்டுமே இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கான கிளாஸ். ஓகே. அப்போ ஒரிஜினலாக வந்து 3வது கிளாஸ் தான் நாம் வந்து விட்ட இடத்துலேருந்து தொடங்க போகிறோம். ஓகே. இது பொதுவான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகே. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 3 பழைய சூத்திரத்தை நாம் ஞாபகப்படுத்திட்டு
7 புதிய சூத்திரத்தை ஆட் பண்ணிட்டு தசோ சூத்திரமாக இதை வந்து நம்ம எடுத்து முடிக்க போகிறோம். இது நான் என்ன பண்ண போகிறோன்றத பிரதிஜ்ஞா பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் என்னம்மா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அது இப்போ அடுத்தது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு விஷயம் வந்து பிரம்மசூத்திரத்தோட அமைப்பு எப்படி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து அனுபந்த சதுஷ்டியம் சாதன சதுஷ்டியம் அது என்ன அப்படின்னு, அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியர்களுடைய அமைப்பு குருகுலத்தில், அப்புறம் ஜீவயாத்திரோடைய அமைப்பு, இந்த 4 விஷயத்தை ஜஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாத்திரம் பார்க்கலாம். ஓகே. பிரம்மசூத்திரம் வந்து நமக்கு வந்து 16 பாதம் இருக்கிறது. பாதம்னா செக்ஷன். 191 டாபிக் இருக்குது, அதிகரணம் அது சொல்லுவாங்க. 555 சூத்திரம் இருக்குது. ஓகே. ஸோ இதில் பிரதம அத்தியாயத்தில் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துலேயும் 4 பாதம் இருக்குது. அதை சொல்ல தேவையில்லை. 4 பாதம் இருக்குது. நாம் வந்து இப்போவே ராத்திரியோ இல்லை நாளைக்கோ நம்ம பிரம்மசூத்திர ரத்ன மாலை பண்ண போகிறோம். அதை நம்ம அங்கே பார்த்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் வந்து பிரதம அத்தியாயத்தில் 39 அதிகரணம் இருக்குது, 134 சூத்திரம் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் தான், அவ்வளோதான். த்விதீய அத்தியாயத்தில் 47 அதிகரணம் இருக்குது, 157 சூத்திரம் இருக்கிறது. திருத்தீய அத்தியாயத்தில் 67 அதிகரணம் இருக்குது, 186 சூத்திரம் இருக்குது. சதுர்த்த அத்தியாயத்தில் 4 பாதத்தில் 38 அதிகரணம், 78 சூத்திரம். அஃப்கோர்ஸ் இது ரொம்ப சின்னது, மீதெல்லாம் ட்ரிபிள் டிஜிட்டில் இருக்கு. 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சதுசூத்திரையை முடித்த நம்ம பிரஸ்தானத்திரையை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தோம்னா இப்போ திருப்பி நம்ம வந்து உள்ளே வந்துட்டு 5 to 555 சூத்திரத்தை இங்கே தயானந்த ஆசிரமத்தில் முடிக்க போகிறோம். நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு கிராட்டிடியூட். டீச்சருக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன கிராட்டிடியூட் அப்படின்னா, நீங்கள் படித்து அந்த விஷயத்தை வந்து அவர்கிட்டயே போய் சொல்லிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்படிதான் என்னை முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு அதுங்க ரெண்டும் நடந்து போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பாவமாக இருந்தது சொல்லிட்டு பின்னாடி உட்காரு அப்படின்னேன். போகும்போது என்னையும் உட்கார வச்சுட்டு சுவாமிஜி இப்படி தான் சொன்னார் திருமலை. இல்லை அப்படிலாம் சொல்லலை. அப்புறம் நான் ரொம்ப பொறுத்துக்க முடியாது. இந்த பாரு, நீங்கள் 2 பேரும் சொல்கிற மாதிரி நான் சொல்லலை, பேசாமல் வாங்க. என்ன வச்சுட்டே இப்படி சொல்கிறாளே, இல்லாமல் எப்படிலாம் சொல்லுவான்னு. அப்புறம் சமாதானம் ஆயிடுச்சு. எப்படி சொன்னாலும் இந்த பக்கம் ஒரு சாதன சதுஷ்டியம்னு ஒன்று இருக்குது, அது வர தான் இது மண்டலை ஏறும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால இது ஒரு அபியாசம், அதுக்கு ஒரு அபியாசம். இதுக்கு கிளாஸ் ரூமுக்கு வெளியில் இருக்கிறதெல்லாம் மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுக்காக வேண்டியது ரெடி பண்ணணும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு சூத்திரத்துலேயே வியாசாச்சாரியார் என்ன பண்ணார், அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்றார். அவர் என்ன பண்ணார்னா 2 பார்ட்டாக பண்ணுறார். ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு அதாத்தோ, 2வது பார்ட் வந்து பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. இந்த 2வது பார்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும், அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு போக முடியும். அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசான்னா இந்த கிரந்தம் இருக்கு இல்லையா பிரம்மசூத்திரம், அது வச்சுக்கலாமா வேண்டாமா, படிக்கலாமா படிக்கக்கூடாதா, முதல்ல அந்த சப்ஜெக்ட். இப்போ நம்ம +2 பாஸ் பண்ணோன்னே அது 10th பாஸ் பண்ணோன்னே எந்த சப்ஜெக்ட்லாம் கேட்பாங்க உங்களுக்கு, அப்புறம் எந்த காலேஜ் எல்லாம் இருக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. சப்ஜெக்ட் மேட்ரு நமக்கு புரியணும். படிக்கலாமா வேண்டாமான்றது புரியணும். என்கிட்ட ஒரு பொண்ணு வந்தா +2ன்னு, நான் இதை எடுத்து போகிறேன் ஜி அப்படின்னு. ஓ எடுத்து போறியா? அப்புறம் நான் சில கொஸ்டின்லாம் கேட்டேன், எந்த கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் தெரியல. புரியுதா? அது எப்படி எடுக்க போகிறேன்? அதுதான் நான் படிக்கவே இல்லையா, அப்புறம் நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க. இல்லை பிரம்மசூத்திர ஸ்டூடெண்ட். அதனால் நம்ம எதுக்கு போகிறோம், எங்கே போகிறோம், என்ன படிக்க வரோம், அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுட்டா சௌரியம். இதை வந்து விஸ்தாரமாக பண்ணார். அதில் தான் அத்தியாச பாஷையெல்லாம் சுவாமிஜி சொன்னது. அதில் என்னென்னா இந்த புக்கு வந்து அந்த 2013 போட்டது, புரியுதா, எல்லாருக்கும் கொடுத்தது. இப்போ வந்து அது பெருசாகிடுச்சு. அது 4 சூத்திரம், இது வந்து 5 to 555 சூத்திரம் இருக்குது. அதனால் வந்து ஒரு புக்கு பெருசு. 2ம் கொண்டு வந்தேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக. அதனால் அனுபந்த இது சாதன சதுஷ்டி இருக்குது
அதனால் இந்த கிரந்தத்தை ஆரம்பிக்கலாம், பிரம்ம சூத்திரத்தை நாம் ஆரம்பிக்கலாம், பிரம்ம விசாரம் பண்ணலாம் அனுபந்த சதுஷ்டியம் உள்ளதனால். அதனால் இது ஒரு நுழைவாயில், வாசப்படி. ஏன்னா உள்ள இந்த வாசப்படி இருக்க, அது உள்ளே இருக்கா வெளியில் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். இப்போ எதுவும் கேட்க மாட்டேன், புரியுதா? நீங்களே யோசித்து பார்த்துங்க. அப்போ ரொம்ப கட்டிக்கு பழைய கிளாஸ் கேட்டுட்டு வாங்க. ஸோ அது உள்ளரும் சொல்லலாம், வெளியிலையும் சொல்லலாம். அந்த மாதிரி இந்த முதல் சூத்திரம் வெளியில் இருக்கிற ஆளை ட்ராப் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வரத இது. ஸோ இதில் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக வந்திருக்கிறது இந்த பிரம்ம விசாரம் பண்ணலாம். அப்படியே அனுபந்த சதுஷ்டியம் முடிச்சோன்னு நம்மளுடைய மோட்டோ என்ன பண்ணணும்னா, பிரம்ம வேத பிரம்ம இவ பவதி. பிரம்ம வேத அப்படின்றது பிரம்ம ஜானம். பிரம்ம ஜானம் வந்துச்சுன்னா உனக்கு விசாரம் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டான் என்ன அதனுடைய பலம் என்ன. இப்போ பல அத்தியாயத்தில் இருக்கும், 4வது அத்தியாயத்தில் பலம் என்ன அப்படின்னா பிரம்ம ஏவ பவதி. இப்போ ஜீவாத்மா விசாரம் பண்ணுறது மூலயமா பிரம்ம ஞானம் அடைஞ்சு திருப்பி அவன் தன்னுடைய நிஜஸ்வரூபத்தை அடையிறான். அதாவது நம்மளுடைய ஓல்டு பழைய ஸ்வரூபத்தை மறந்ததுனால இப்போது ஜீவாத்மா விசாரம் பண்ணுறதுனால, என்கொயரி பண்ணுறதுனால, தெரிஞ்சிக்கிறதுனால தன்னுடைய பழைய ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சிக்கிறான். தெரிஞ்சுண்டு புது ஸ்டேட்டஸோடு இருக்கான். புது ஸ்டேட்டஸ் வராது, புரியுதா? அதுவும் நம்ம ஃபோனில் ஸ்டேட்டஸ் போடுவோம் பாரு, எங்கேயாவது ஒரு நாளாவது அறிவு வந்துதான்னு நான் பார்ப்பேன். நான் ஸ்டேட்டஸ் போடுவான், புரியுதா? எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும் அது? 24 ஹவர்ஸ் தான். அது ஒரு ஸ்டேட்டஸ். அது 24 ஹவர்ஸுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸா, புரியுதா? புரியுதா? இந்த ஸ்டேட்டஸ் இருக்க நீ மறந்துட்ட. அதில் என்கொயரி பண்ணி புது ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் இல்லை, ஏற்கனவே என்னுடைய ஸ்வரூபம் பிரம்மஸ்வரூபம் தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் வேதாந்தம். அதை சொல்ல அப்போ பிரம்ம வேத பிரம்ம இவ பவதி அப்படின்றத பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ இதில் அத்தாத்தோன்றது யார்? இந்த ஞானத்தை அகடமிக்காக நமக்கு கிடைச்ச பிறகு கூட அது ஞானம் பலனை கொடுக்க மாட்டேறது. இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க மெம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்மளை மனசு கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க. ஓகே. அந்த மனசு கஷ்டப்படுறத ரொம்ப பெருசாகவும் ஆக்கிக்கிறோம் நம்ம, புரியுதா? பெருசாக ஆக்கின்றது மாத்திரம் இல்லை, 4 பேருக்கு சொல்லவும் ஆரம்பிக்கிறோம், புரியுதா? ஆள் கிடச்சாங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்போம் நம்ம. ஓகே. சொன்னது மாத்திரம் இல்லை, உனக்கும் அப்படி தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாப்பி. ஓகே. அப்போ மொத்தமாக எல்லாருமே சம்சாரத்தில் இருக்கும் அப்படின்றது இருக்கிறது. ஸோ இதில் இது உண்மையா, நம்ம படிக்கிறது உண்மையான்றதை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது அதிகாரி பேதம் இருக்கிறது. ஓகே. அதிகாரியில் குறை இருக்கு. அந்த அனுபந்த சதுஷ்டத்தில் விஷயம் கரெக்டாக இருக்குது, பிரமாணம், ஏன்னா அது ஓகே பண்ணியாச்சு. அதிகாரியில் பிரமாத்திரு தோஷம் இருக்குது. இது கேட்குறான்னு அவங்ககிட்ட ஏதோ சம்திங் குறைவு இருக்குது. அதனால் இந்த விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க டீச்சர்ஸு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது ஜி முன்னையோட இப்போ ரொம்ப கிளாரிட்டியோடு இருக்குங்க ஜி, நீங்கள் ரொம்ப நல்லா கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க இப்போ அப்படி சொல்லாங்க. நீ நல்லா கிளாஸ் எடுக்கிறது இல்லை, எனக்கு இப்போ புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இதில் ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஒரு கிரந்தத்தை ஆரம்பிக்கணும் அப்படி சொன்னால் அதுக்கு பிரமாணாபியாம் லக்ஷணாபியாம் வஸ்து சித்திக்கு, அதுக்கு பிரமாணம் இருக்கணும், அதுக்கு லக்ஷணம் இருக்கணும். லக்ஷணம்னா டெஃபினேஷன். ஓகே. பிரமாணம்னா எதுலேருந்து எது கிடைக்கிறது அது பிரமாணம். இப்போ கண்ணில் தான் நம்ம பூவை பார்க்க முடியும். இந்த பானையை காணோம், எதுவும் காணோம். ஓகே. முக்கியமான பானை காணோம். ஓகே. எனக்கும் 19ஆம் தேதி கொடுக்கூடாது, 4-5 பானை வச்சிடணும், புரியுறதா? ஸோ பானை இல்லாமல் வியாசப்பீடமா, பருப்பு இல்லாத கல்யாணமா அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவா இல்லையா? அதனால் பானை இல்லாமல் வியாசப்பீடமா அப்படின்னு. ஓகே. ஸோ அடுத்த கிளாஸில் வந்துடும், கவலைப்படுறேன். ஸோ அப்போ
பிரமாணம் இருக்கணும், லக்ஷணம் இருக்கணும். இப்போ வஸ்து நிர்ணயம் பண்ணுறதுக்கு லக்ஷணம் டெஃபினேஷன் டெஃபினட்டாக வேணும். ஓகே, அதற்கான பிரமாணமும் தேவைப்படுது. 2வது சூத்திரம் லக்ஷணத்தை சொல்கிறது, 3வது சூத்திரம் வந்து பிரமாணத்தை சொல்கிறது. இதெல்லாம் சதுசூத்திரம் நம்ம படிச்சுக்கலாம். ஓகே, லக்ஷணம் என்ன? லக்ஷணம் என்னன்னா எந்த லக்ஷணமானா இருக்கட்டும். என்ன லக்ஷணம் அப்படின்னா அந்த லக்ஷணத்தை அதுக்கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். அப்போ எதனிடமிருந்து தோன்றி இருந்து மறைகிறதோ அது பிரம்மன். அப்போ பிரம்மத்தோட லக்ஷணம் என்ன? பிரம்மத்துக்கிட்ட இருந்து தோன்றி அதிலேயே இருந்து அதுக்கிட்டேயே மறையிறது எதுவோ பிரம்ம லக்ஷணம். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து அவன் கேட்குறான், அதீஹி பகவோ பிரம்மேதி. சிஷ்யன் கேட்டோடனே குரு என்ன சொல்கிறாரு? யதோ வா இம்மானி பூதானி ஜாயந்தே ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி யத் பிரயந்த்யபி விஷந்தி ஏன ஜான அப்படி சொல்கிறார். தது விஜிக்ஞாசஸ்வ தது பிரம்மேதி. அதுதான் பிரம்மேதி. அப்போ தது விஜிக்ஞாசஸ்வன்றது பிரம்ம வேத, தது பிரம்மேதின்றது பிரம்ம ஏவ பவதி. அவ்வளோதான். நீ அந்த விஜிக்ஞாசஸ்வ விசாரம் பண்ணிட்டீன்னா, என்கொயரி பண்ணிட்டீன்னா, வகுப்பெல்லாம் ஒழுங்காக அட்டன் பண்ண உனக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்றது இருக்கணும். ஸோ இது லக்ஷணம். அதுக்கப்புறம் பிரமாணம் வந்து சாஸ்திர யோனித்துவார். ஓகே, சாஸ்திரம் வந்து சாஸ்திரத்துடைய தாத்பரியம். ஒரு பெரிய பணக்காரர்கிட்ட போய் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறவன் என்ன தாத்பரியம்? அவன் டொனேஷன் வாங்கணும். இப்போ பொலிட்டீஷியன்லாம் இப்படி வந்து இப்படிலாம் கும்பிட்றான் பார்த்துருக்கீங்களே, அவனுக்கு என்ன வேணும்? ஓட்டு வேணும். புரியுதா? அப்போ அவனுக்கு தாத்பரியம் ஓட்டு. புரியுறதா? இப்போ நமக்கு தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னா, இந்த தாத்பரியத்தை சொல்லி கொடுக்கறது தான் இந்த சாஸ்திரத்துக்குள்ளே இருக்குது. எதை வந்து தாத்பரியமோ அந்த தாத்பரியத்தை சொல்கிறது. இந்த தாத்பரியத்தை எதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம்? 4வது சூத்திரம். எது தாத்பரியம் அப்படி சொல்லி தத்து சமன்வயா. ஓகே, ஸோ எந்த ஒன்றில் அந்த பூஜ்ய மீமாம்சத்தில் சொல்கிறது எந்த ஒன்று தொடர்ந்து, அதுதான் ஆவர்த்திக்கு இப்போ இன்றைக்கி கூட சொல்கிறேன், எதை வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு இடத்துல தொடர்ந்து வருதோ அந்த விஷயம்தான் தாத்பரியம். ஓகே, செகண்ட் விஷயம், எதை நம்ம வந்து விரிவாக சொல்லி இருக்கிறோமோ அந்த விஷயத்தை அதுக்கு மாற்று கருத்து என்னெல்லாம் இருக்கிறதோ அதை நீக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அப்போ இருக்கிற விஷயத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த விஷயத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கணும், இதெல்லாம் இருக்கிறது. ஸோ அப்போது நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை சாஸ்திரம் சொல்கிறது, அதுக்கு வேறான கருத்தையும் நீக்கிறது. அப்படி சொல்லி தத்து சமன்வயாத். தூ அப்படின்னா நீக்கிறது, சமன்வயாத்துனா கன்சிஸ்டன்சி. நம்மளை மாதிரி நம்மளாம் தொடர்ந்து வந்துருக்கலாம், இதுக்கு பேர் கன்சிஸ்டன்சி. எத்தனை 108 கேம்ப் வச்சுக்க கூட நீங்கள் தொடர்ந்து வருவீங்க. புரியுதா? முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது. புரியுதா? ஆனால் வைக்க மாட்டேன், கோல்படாதீங்க. ஆனால் தொடர்ந்து பண்ணணும். புரியுதா? இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு 7 டீச்சர் இருக்காங்க. நீங்கள் ஏன் கேம்புக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னு நான் வந்து 7 பேரோட அட்ரஸ் கொடுப்பேன். ஓகே, உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துல போய் சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட்லாம் வரக்கூடாது. புரியுதா? நீங்கள் ரிப்போர்ட்டாக நடந்துக்கூடாது. ரெண்டும் கண்டிஷனை பொறுத்து அனுப்புவேன். இது ஒரு நீங்கள் நடத்துவீங்களா? அது நான் நடத்த மாட்டேன். புரியுதா? சரி, கிளாஸ் எடுப்பீங்களா? அது தெரியாது எனக்கு. பகவான் என்ன சொல்கிறாரோ அது படியாடணும். ஓகே, இப்போ யோகசாந்தி குருகுலத்தோட மோட்டோ வந்து பிரம்மவேத பிரம்மைவ பவத்தை. அது 5லேருந்து 55 சூத்திரத்தை சொல்கிறது. இதுதான் தாத்பரியம். அப்போது இந்த 4வது அத்தியாயத்தில் 4வது பாதத்தில் நமக்கு வந்து 7 அதிகரணம் இருக்குது. அதில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், சங்கிரமணத்தில் கடைசி அத்தியாயம், அதில் கடைசி பாதம் 4வது பாதம், அதில் வந்து 7 அதிகரணத்தில் 4 அதிகரணம் முடிச்சுட்டு இப்போ 3 அதிகரணத்துக்காக இங்கே வந்திருக்கோம். அதுலேயும் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, இந்த சகுண பிரம்மத்தை வந்து அங்கேயே முடிச்சிட்டோம் ஊர்லேயே. புரியுதா? நிர்குண பிரம்மத்தை இங்கே முடிக்கிற மாதிரி
முதல் 3 அதிகரணத்தை டாப்பிக்கை வந்து இங்கே எடுக்க போகிறோம். அப்போ நம்மளுடைய கன்க்ளூஷன் எப்படி இருக்கப்படுது அப்படின்னா நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றி விஷயத்தை சொல்ல போகிறோம். அது என்ன சகுண பிரம்மன் நிர்குண பிரம்மன் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா, நான் நேற்றுலேருந்து என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கேன், எது இருந்தாலும் டவுட் இருந்தாலும் யார்கிட்ட கேட்கணும், பிரமுக்கிட்ட போய் கேட்கணும். புரியுதா? விசார பிரமுக்கு, சக பிரமுக்கு, அத்தியாய பிரமுக்கு, அப்படிலாம் தாண்டி உங்களுக்கு அங்கெல்லாம் ஆன்சர் வரலைன்னா அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வரணும். புரியுதா? அங்கேயே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும். ஓகே. ஸோ இது வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, 3வது அத்தியாயத்தில் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 4வது பாதத்தில் 14வது அதிகரணத்தில் நமக்கு 3 சூத்திரம் எடுத்துக்கிறோம். அதில் 3, 4, 47 அந்த சூத்திரம் வியாசாச்சாரியர் என்ன சொல்வார், சக காரியாந்தர விதி பக்ஷேன திருத்தீயம் தத்வதா வித்யாதிவது அப்படி சொல்கிறார். ஓகே. ஸோ இந்த விஷயம் வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்ரு என்ன அப்படின்னா திருத்தீயம். திருத்தீயம்னா 3 புரியுதா, அதை தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறாரு. பூர்வ மீமாம்சத்துலேருந்து இவர் வந்து மொத்த வேதத்துக்கு சொந்தக்காரர் வியாசர். அதனால் ஜைமினி பண்ணிடுறதையும் அப்பப்போ எடுத்துப்பார், இவர் தன் சிஷ்யன் பண்ணினதையும் எடுத்துப்பார் எல்லாம். ஸோ அந்த பூர்வ மீமாம்ச விதிப்படி என்ன அப்படி சொல்கிறோம்னா, முக்கிய விதி, அதாவது முக்கிய விதிக்கு இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் அங்கி விதி அப்படி சொல்கிறோம். அங்கி விதி சொல்லிட்டோம்னா அதுக்கு அங்க விதி இருக்குது. விதினா ரூல், ஆக்ஞா, ஆர்டர், அந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஓகே. இந்த ரூலை பயன்படுத்தி வியாசாச்சாரியர் பிரம்மசூத்திரத்தை கையாளுறார். எப்படி பார்க்கலாம்? ஓகே. முதல்ல வந்து மோக்ஷார்த்தத்துக்கு ஞானம். மோக்ஷார்த்தம்னா என்ன? ஞானம். நெக்ஸ்ட் என்ன? ஞானார்த்தம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிரவண மனன நிதித்தியாசனம். சரி, சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் அங்க விதி. சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் அங்க விதி. அப்போ அங்கி விதி எது? ஞானம். புரியுதா? இவர் சொன்ன நம்ம பரமார்த்தம் பக்கத்தாத்து ஞானம் இல்லை, இது ஞானம் அப்படின்னு முதல்ல இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸில் பாருங்க. அப்போ என்ன சொல்கிறதுன்னா, அவர் ஆத்மாவா அரே திருஷ்டவ்யா ஸ்ரோத்தவ்யா மந்தவ்யா நிதித்தியாசத்தவ்யா. அந்த திருஷ்டவ்யன்றது அங்கி விதி, செய்ய வேண்டியது பிரம்மம் தான். நீ வாழ்க்கையில் என்னென்னோ முடிவு பண்ணியிருக்க, அது இல்லை, நீ இதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது. அப்போ அங்கி விதி முக்கிய விதி. அது என்ன? சகாத்மா சக விஜ்ஞேயா. ஆத்மாவை தான் தெரிஞ்சுக்கணும். சா காஷ்டா சா பராகதி. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தண்ணிப்பட்ட பாடு, தண்ணி போட்ட பாடு இல்லை, தண்ணிப்பட்ட பாடு. ஓகே. அப்போது இந்த 3மே அதுக்கு அடுத்தது அங்கம் சொல்லிட்டோம்னா சிரவண மனன நிதித்தியாசனம், அதாவது நியம விதி. நியம விதினா என்ன அப்படின்னா கண்டிஷன் கிடையாது. சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் பண்ணணும்னு கண்டிஷன் கிடையாது, செய்யணும்னு கண்டிஷன் கிடையாது. விருப்பப்பட்ட செய்யலாம், நீ விருப்பப்படலைன்னா செய்யாமல் போகலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு அது ப்ரிஃபரன்ஸ், அது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் நாட் கம்பல்சரி அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ வியாசாச்சாரியர் என்ன எடுத்துக்கிறாருன்னா, சிரவணம் மனனத்துக்கு பிறகு திருத்தீயம் நிதித்தியாசனம் கம்பல்சரியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறார். அதுக்கான ஆராய்ச்சியில் அவர் இறங்குறாரு. ஓகே. சிரவணத்தினால நமக்கு ஞானம் ஏற்படுறது, ஸோ மனனத்தினால சம்சயம் போய்டுறது, இதெல்லாம் ஓகே ஆகிடுச்சு, கன்விக்ஷன் ஆகிடுது. இப்போ அங்க விதியில் பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்கிறது. இந்த 3வது விதி இருக்கு இல்லையா, நிதித்தியாசனம். நாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே சாத்துர்மாச விரதத்தில் எடுத்தோம், நிதித்தியாசனம் எடுத்துட்டோம். புரியுதா? எல்லாமே பெருசு தான். பிராத்தஸ்மரனில் தான் இந்த கேம்பே ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சுது. ஓகே. அப்போ இதுக்கு பிறகு ஸோ இந்த சாதன சதுஷ்டம் இல்லாமல் சம்ஸ்கிருதம் எல்லாம் சரளமாக இங்கிலீஷு சம்ஸ்கிருதம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் மீமாம்செல்லாம் பண்ணி எல்லாம் வந்து அகடமிக்காக நாலேஜ் இருந்து தாத்பரியம் புரியலன்னு வச்சுக்கோ, அது வந்து
இது என்ன மலடி பெற்ற இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, மலடி பெற்ற மகன். அப்புறம் இவன் மலடி பெற்ற ஞானம் அப்படி அர்த்தம். ஓகே, ஞானம் பிரயோஜனம் கொடுக்கல. ஓகே, ஞானம் பிரயோஜனம் கொடுக்கணும். ஓகே, அதுதான் ஞானம். அப்போ அந்த விஷயத்தில் தாத்பரியத்தோடு இருக்கணும். அகடமிக் நாலேஜ் எங்கே ஏன் அகடமிக் நாலேஜ் ஆகிறது? ஏதோ ஒன்று குறை இருக்கிறது அப்படின்றார். அந்த குறை விபர்யா அல்லது விபரீத பாவனா. ஓகே, அந்த ஜனகனுக்கு இந்த விபர்யா இல்லை, விபரீத பாவனை இல்லை ஜனக மகாராஜன். அவனுக்கு ஏன்னா அவன் இது பண்ணலை, நிதித்தியாசனம் பண்ணலை. யாஜ்ஞவல்கியர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு தேவைப்பட்டது. ஓகே, நிறைய விவகாரம்லாம் அவர் பண்ணினதுனால அவருக்கு நிதித்தியாசனம் தேவைப்பட்டது. அதுதான் வீட்டில் முறையாக சொல்லிட்டு வந்தார், நான் நிதித்தியாசனம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு. புரியுதா? அப்போ அவர் கேட்கும்போது தான் நமக்கு மைத்ரேயி பிராமணம் கிடைச்சது. அப்போ இந்த இந்த பிரம்மசூத்திரத்துலேயே ஒரு வேர்டு படித்தோம் நம்ம, ஃபேமஸ் வேர்டு, அது அஸ்வவத் அப்படி படித்தோம். புரியுதா? அஸ்வனா குதிரை. இப்போ கூட கோ பூஜை பண்ணினோம், அஸ்வ பூஜை பண்ணணும். உனக்கு பசு வேணுமா இல்லை குதிரை வேணுமா அப்படி நீ முடிவு பண்ணு அப்படின்றார். ஸோ உனக்கு எது பயன்படுமோ அதை நீ எடுத்துக்கோ, அதுக்கு பேர் அஸ்வவத். உனக்கு பிரயோஜனப்படுற மாதிரி இதை நிதித்தியாசனம் தேவைப்பட்டதுன்னா பண்ணலாம். யாருக்கு? சிரவண மனனம் முடித்தவனுக்கு. புரியுதா? இப்போ சிரவண மனனம் முடிஞ்சுத்தான் நீ பார்த்துக்கோ, அது உன் இஷ்டம். புரியுதா? அப்போ குரு சாஸ்திர சிரவண மனனம் இன்க்ளூட் ஞானம் ஆல்சோ எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஆனால் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பிரமாத்திரு தோஷ பிரதிபந்தா. ஸோ ஐ ஆம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேதாந்த பட் ஐ எம் கிளைம் முக்தா அப்படின்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோ, ஏதோ தகராறுன்னு அர்த்தம். புரியுறதா? நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் புரியுது சுவாமிஜி, ஆனால் பாருங்களேன் வீட்டில் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் தெரியுமா அப்படின்றது சொன்னேன். இன்னும் ப்ராப்ளம் இருக்கிற வரைக்கும் நீ அதுவும் என்ன ப்ராப்ளம் பிரம்மன் தெரியலையா அதெல்லாம் கூட மூக்கால் அழறதில்ல. அதில் சாதாரண நீயே பண்ணிக்கணும். பணம் இல்லைன்னு ஒரு ப்ராப்ளமா நாட்டில்? உழைச்சா பணம் வருது. அதுக்கெல்லாம் பேர் டாப்பிக்கல் ப்ராப்ளம். பேர் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம். எனக்கு பிரம்மன் புரியலையா, ஆத்மா சொல்கிறீங்களே, சென்சஸ் புரியுறது, மனசு புரியுறது, புத்தி ஆஃப்கோர்ஸ் புரியுறது. புரியுதா? ஆனால் ஆத்மா மாத்திரம் புரிய மாட்டுறது. இந்த பத்துமாவில் ஆத்மா புரிய மாட்டுறது. புரியுதா? சத்துமாவு புரியுது. அப்போது ஆத்மா இருக்கா இல்லையா, ஏன் எனக்கு தெரியல, எப்படி ஏன் எனக்கு தெரியலன்னு சொல்கிறது என்னது? அகங்காரம். நான் என்ற அகங்காரம். அந்த அகங்காரத்தில் நாம் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கலாம். புரியுறதா? ஸோ இப்போ உங்களை விட்டால் சிந்தூர் சர்ச்சிக்கல் எல்லாருக்குமே இப்போ தைரியம் வந்துடுது. உங்களை விட்டால் கூட நீங்கள் பண்ணிவிடுவீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் எல்லாம். ஏன்னா நமக்கு இந்த சதுர்த்த ஆசிரமத்தையே, இந்த சதுர்த்த புருஷார்த்தத்தையே எடுத்துக்கிட்டேன் நம்ம. அப்போ நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஈகோ நம்மக்கிட்ட இருக்கோம். சும்மா ஒரு 1000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதோ இல்லை 1,00,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதோ கோல் இல்லை. மொத்தம் என்ன இருக்கிறதோ அது வேணும் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துருக்கோன்னா நம்மளோட ஈகோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். புரியுதா? அந்த ஈகோவில் ஆத்மாவை பிரம்மத்தை அப்படி போகிற போக்கில் கிள்ளிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சில பேர் அந்த பூக்கும் இப்படி 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 போகும். அந்த மதில் சோரை தாண்டி அப்படி ஒரு 8 கிள்ளிட்டு போவான். அப்படிதான் போகிற போக்கில் எனக்கு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் ஏர்போர்ட்லேருந்து. எனக்கு இப்போ 5 நிமிஷம் இருக்குது, ஃப்ளைட்டு டைம் இருக்குது, ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா பிரம்மன் ஏதோ சொல்கிறீங்களா அது சொல்ல, நான் சீக்கிரம் புரிஞ்சு பண்ணேன் டக்குன்னு எல்லாம். அவர் குயிக்காக புரிஞ்சுப்பாரான். குயிக்காக புரிஞ்சுப்பேன். சரி. ஸோ நம்ம படுறவனுக்கு தானே தெரியும். அப்புறம் இந்த பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் பஜ மூடமதே சம்பிராப்தே சந்நிகிதே கா நகி நகி ரகுருங்கரணி சத் சங்கத்வே நிசங்கத்வம் நிசங்கத்வே நிர்மோகத்வே நிச்சல தத்துவம்
நிச்சல தத்வே ஜீவன் பஜ கோவிந்த் பஜ கோவிந்த கோவிந்தம் பஜம். இதுதான் 14 முடித்தோம். ஆனந்தமாக இருக்குது பாருங்க. ஆனால் உள்ள விஷமாக கண்ணி வெடி தான். இப்போ வந்து இப்போ உள்ளே வந்து தேடுதல் வந்துன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்காரு இப்போ நரேந்திர மோடி. அந்த வேட்டையாடுறதுக்காக ஒரு பேர் ஏதாவது இன்னும் பேர் மறந்து போயிடுது. கெல்லர். அப்படி திருப்பி சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து இருக்கு. கெல்லர் தேடி கண்டுபிடிச்சி அடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு. உனக்கு ஒழிச்சு கட்டுவோம் அப்படின்னு. புரியுதா? அவன் அகங்கார ரூபம் எந்த ரூபத்தில் எந்த விஷாலில் இருந்தாலும் அவனை தேடி கண்டுபிடிக்கணும். நீ புரியுறதா? அப்படி பண்ணிவிட்டு இது பண்ணணும். அப்போது பெரிய பிரசித்தி பெற்றது ஜீவன் முக்தி அப்படின்னு. இதில் என்னென்னா வித்யா வித்யான்னு வரும் உபனிஷத்தில். வித்யாவுக்கு 2 பொருள் இருக்குது. புரியுறதா? ஒன்று வந்து சகுண பிரம்ம உபாசகனை குறிக்கிறது. இன்னொன்று நிர்குண பிரம்ம ஞானத்தை குறிக்கிறது. சாண்டில்ய வித்யா, தகராகாச வித்யா, இப்படி நிறைய வித்யாலாம் இருக்கிறது. ஓகே, அதெல்லாம் இப்போ சொல்ல போகிறதில்ல. ஓகே, அப்போ வித்யான்றது சொல்லும் போதே 2 ரூட் இருக்குது அந்த இடத்துல. நம்ம பதஞ்சலி 2 ரூட்டு படித்தோம் ஆரம்ப காலத்தில். ஓகே, இப்போ ஞானத்தில் 2 ரூட்டு, சகுண பிரம்ம இருக்கிறது, நிர்குண பிரம்ம இருக்கிறது. அதை நம்ம வந்து கேட்டுட்டா சரியாக புரிஞ்சிடும். இப்போ ஆத்மாவாரே திருஷ்டவியா அங்கி விதி, ஸ்ரோத்தவியா மந்தவியா நிதித்தியாசத்தவியா அங்க விதி. ஓகே, அப்போது ஸோ இதில் என்ன வந்துன்னா இந்த மைத்திரி பிராமணம் மாதிரி ககோல பிராமணம், இதுவும் சிஷியனுடைய பேர் தான். ஓகே, எவ்வளோ சிஷியனுக்கு உபநிஷத்து வந்து மரியாதை கொடுக்குறது பாருங்கள், இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது பாருங்கள். ஏன்னா இது வர்றது ரொம்ப பெரிய விஷயமாச்சே. நீங்கள் அதுவும் தொடர்ந்து கிளாஸ் வேறு வந்துட்டிங்கன்னா அந்த குரு பெற்ற பாக்கியமே வேறு என்ன பாக்கியம். பிராமணா புத்திரேஷனாயச்ச வித்தைஷனாயச்ச லோகைஷனாயச்ச வித்தாய பிக்ஷாஞ்சரியம் சரந்தி ஏதம் வைத்தம் ஆத்மானம் விதித்வா. ஓகே, அதனால் இது வந்து நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தெரிஞ்சோம். ஆனால் கேஷுவல் அட்டம்ப்ட் இருக்கும். நீ வந்து வரும்போதே என்னன்னா இதில் வந்து உனக்கு வந்து மக்கள் வீடு மனை மக்கள் இதெல்லாம் வந்து உடனும் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ புத்திரா கிரகாதிஷு அசக்திக்கு அனபிஸ்வங்கா, இது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சொல்கிறத அவர் ஒரே 6 வரியில் சொல்லிட்டு போயிட்டார் பகவான் கிருஷ்ணர். அதுதான் அதெல்லாம் அவன் காதில் வாங்கவே மாட்டான். நமக்கு நம்மளுடைய ரெப்ரசண்ட்டு பகவான் கிருஷ்ணன் கிட்ட கிடைச்ச ஆள் இருக்கான்ல, அவனுடைய பரம்பரையில் நம்ம வரோம். நம்ம சிலதெல்லாம் காதில் வாங்கிப்போம், சிலதெல்லாம் காதில் வாங்கிக்க மாட்டோம், தெரியாத மாதிரியா இருப்போம். என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு அந்த புத்திரா கிரகாதிஷு போய்ப்பார். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுத்துனா அதுக்கப்புறம் வேதாந்தத்துக்கு வரணும். ஓகே, அகம் நித்திய சுத்த புத்த முக்த ஆத்மா அகம். ஓகே, ஐ எம் ஆல் த டைம் ஃப்ரீ. இப்படிதான் அகம் பிரம்மாஸ்மி, இப்படிலாம் தெளிவாக விஷயம் இருக்கிறது. இதில் என்ன அப்படின்னா சடனாக வந்து நமக்கு தோணும், நிஜமாகவே ஐ எம் ஃபுல்னஸ், ஐ எம் ஃப்ரீ, டோட்டல் ஃப்ரீ. இது டோட்டல் ஃப்ரீயாக இருக்கட்டும், டோட்டல் எல்லா இடத்துலையும் சர்வகதக்காரனானே சம்மந்தம் இல்லாமல் சில கொஸ்டின் நீ போய் நமக்கு படித்ததெல்லாம் பக்கத்து வீட்டில் போய் சொல்லி பாரு. நீ நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து நம்மக்கிட்ட பேச மாட்டாங்க. இந்த ரிஷிகேஷுக்கு போயிட்டு வந்தான், இன்னும் தத்து புத்துன்னு வளர்றான். ஐயோ என்ன பிடிச்சதோ பாவம், குழந்தைக்கு பிள்ளைக்கு நல்லா தான் போயிட்டு வந்தது, வேப்பிலை வேப்பில் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் இது ஒரு வாழ்க்கை முறை, சந்நியாச வாழ்க்கை முறையை பற்றி சொல்கிறது. புத்திரைஷனாயச்ச வித்தைஷனாயச்ச லோகைஷனாயச்ச. அதனோட மீனிங்லாம் சொல்லணும்னா சொல்ல மாட்டேன் நான். ஓகே, அதாவது புரிகிற மாதிரி ஒரே வர சொல்லுவேன், ஃபுல் டைம் கமிட்மெண்ட் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸாக அல்லது ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரகமாக அப்படின்றது முடிவு பண்ணு. வீடாக வந்து நாடான்னு முன்னாடி ஒரு 20 வருஷம் சொல்லிட்டு இருந்தேன், வீடா நாடான்னு. இப்போ வந்து வீடா வேதாந்தமானு புரியுது. அப்போ வந்து எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி நம்ம கொடுக்குறோம். இதுவும் சுவாமிஜி வந்து பரமார்த்தானந்தஜி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே சொல்லியிருக்காரு,
நீ ஒரு லிஸ்ட்டு போடு, உனக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து வேதாந்த வேணுமா வேண்டாமா, அது எந்த லிஸ்ட்டில் லாஸ்ட்டில் வருமா, லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்குமா பாரு. சில பேருக்கு வரவே வராது. பிக்ஷாஞ்சரியம் சரந்தி, ஷிஃப்ட்டு பண்ணுறது, லைஃப்பை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறது. தஸ்மாத் பிராமணாச்ச பாண்டித்யம் நிர்வித்திய பால்யேன திஷ்டா சேத். அதாவது நான் வந்து பிராமணா பிரம்மத்துக்கு பிறகு வேறாக இருக்கிறவனா, பிரம்மத்தினுடைய அம்சமா, இல்லை பிரம்மத்துக்கு வேறா அதோட சேர்ந்தவனா, இல்லை நானே பிரம்மனா, இப்படிலாம் வந்து கேள்வி கேட்குறது. ஸோ தாத்பரியம் அகம் பிரம்மாஸ்மி. இப்போ பாண்டித்யம் என்பது சிரவண விதி. புரியுதான், தெரிஞ்சிக்கணும். புரியுதான். பாண்டித்யம் ச நிர்வித்திய பால்யேன திஷ்டாச்சேத். ஓகே. அப்போ செகண்ட் என்ன, பால்யேன. இது உபநிஷத்தோட ஸ்ருதி வாக்கியம். ஓகே, வேதம் சொல்கிறது. பால்யேன மனனம், சம்சையெல்லாம் நீக்கி உறுதியாக இருந்தது. சிரவணம் பண்ணிட்டான், மனனமும் பண்ணிட்டான். ஓகே. அப்போ ஸ்ட்ராங்குன்றதுடைய அப்ஸ்ட்ரக்ட் நவுன் வந்து ஸ்ட்ரென்த்து. புரியுதுதான், ஸ்ட்ரென்த்து ஆகிட்டான்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல. இவன் வந்து பால்யேன திஷ்டா சேத் அப்படின்னா ஸ்ருதி உபதேசம் வந்து ஃபுல் கன்விக்ஷன் ஆகிடுச்சு. இல்லை, ஃபுல் கன்விக்ஷன் ஆகும். சத்தியம் கிம் திரிகாலே இது சத்தியம் அபா, எது ஒன்றை நீக்க முடியாதோ அது சத்தியம். 3 காலத்திலையும் உள்ளது சத்தியம். ஓகே, இதெல்லாம் சத்தியத்தினுடைய இது. ஓகே, சப்போஸ் சத்தியம் பிரம்மன் சொன்னால் 3 காலத்துலேயும் இருக்கிறது சொன்னால் இப்போ இருக்கா இல்லையா? யாருக்கு? பக்கத்து வீட்டுக்கா, எத்து வீட்டுக்கா? எனக்கு இருக்குது. பிரம்மன் வந்து துன்பப்படுமா? படாது. ஆனால் இந்த பிரம்மன் துன்பப்படுதே. இப்படி கேட்டுப்பாரு உன்னை. புரியுதா? அப்போ இவர் டீச்சர் வந்து ஏதோ அவருக்கு பொழுது போகணுன்றதுக்காக கிளாஸ் எடுக்கிறார் போல இருக்கு. நமக்கும் ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. ஓகே, நல்லா என்ன ஒரு சூதிங் இருக்கும். புரியுதா? ஒரு இதில் நம்ம வந்து நேற்றுக்கு குளித்த உடனே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாரு, அது ஒரு சூதிங். புரியுதா? அந்த மாதிரி இது நீ தான் பிரம்மன், நீ தான் ஃபுல்னஸ்ஸு. சரி, ஏதோ ஒரு இது வருவாங்க. பழைய காலத்துலலாம் சிவாஜி படத்தை போய் பார்த்துட்டு தன்னுடைய சம்சாரம் அங்கேயே அப்படியே காட்டுவாங்க. அப்படி தான் இவனும் அழுது, தேட்டரில் அழுது, எல்லோரும் அழுது, ஒரே கட்சிப்படுத்திட்டு போவாங்க. அப்போ அழறதுக்கெலாம். புரியுதா? இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ் ஆகும் மைண்டில். புரியுதா? அப்படி போய் பிரம்மனை பற்றி கேட்கும்போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு. அதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறியா, இல்லை ரியலைசேஷன் பண்ணுறியா, இது வேணுமா வேண்டாமான்ற முடிவு பண்ணு. புரியுதா? இது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணு. புரியுதா? இது பண்ணினா ஸோ அப்போது சாட்சாத்காரன்றது என்ன? ரியலைசேஷன். ஓகே, இது சத்தியம் அப்படின்னு கன்விக்ஷன் ஆகிறது. அப்போ அகம் பிரம்மாஸ்மி சத்தியத்தை புத்தியில் ஏற்றுக்கொள்கிறதுக்கு பேர், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு பேர் சாட்சாத்காரம். நீ ஏன்னா வந்து புத்தியில் கன்விக்ஷன் அதுக்கு பேர் தான் சாட்சாத்காரம். ஏதோ மெஸ்மரிஸ் எல்லாம் பண்ணி மேஜிக்கெல்லாம் நடந்து ஏதோ நமக்கு வந்து ஆக போகிறது அப்படி. இப்போ இருக்கிற ப்ராப்ளம்லாம் பிரம்மன் மாத்திரம் தெரியட்டும், எல்லாம் சரியாகிடுது பாரு. அதுக்கு தான் இப்போ ரிஷிகேஷே வந்திருக்கேன் நான், கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன் நான். எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் கங்கையில் விட்டுட்டு போகிறேன் நான் அப்படி. புரியுதா? பால்யம் ச பாண்டியத்தின் ச நிர்வித்திய அதமுனி. இதுக்கு அனந்தரம். எதுக்கு அனந்தரம்? சிரவண மனனத்துக்கு அனந்தரம் மௌனம். அமௌனம்னா சிரவண மனனம், அமௌனம் ச மௌனம் ச அப்படியே உபநிஷத்து வருது. 2வது மௌனம் வந்து நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஞானத்தின் வரம்பு எல்லை என்ன? அப்போ யார் சொல்கிறது? மௌனம். மௌனம்னா நிதித்தியாசனம். இங்கே நம்ம பொருள்படுத்துறது நிதித்தியாசனம். அப்போ என்னது நிதித்தியாசனம்? அனுசந்தானம். அனுசந்தானம் என்ன? அதுதான் அனுவிருத்தி. புரியுதா? அந்த இது சொன்னார் இல்லையா, அபியாசம், ஆவருத்தி. புரியுதா? திரும்ப 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 அந்த விஷயத்தை நீ ஒரு இதில் எக்ஸ்பர்ட் பண்ணியிருக்க. குழந்தையிலேருந்து குற்றம் சொல்கிறது, குறை சொல்கிறது எக்ஸ்பர்ட் பண்ணியிருக்கல. அதை இப்போ ஷிஃப்ட் பண்ணணும். அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்றத ஷிஃப்ட் பண்ணி இந்த சத்தியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணணும். அப்புறம் கேள்வி கேட்கணும். பூர்வபக்ஷம் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நீங்களே பூர்வபக்ஷம் பண்ணணும். புரியுதா? இந்த பூர்வபக்ஷம் பண்ணி அதை வந்து கேள்வி கேட்டு
புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, அப்போ நம்ம ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு முடிக்கிறது. இது வரைக்கெல்லாம் கூட பரவாயில்ல. நீ ஆனந்த ஸ்வரூபம் இப்படி சொல்கிறது உபனிஷத். இந்த மூஞ்ச பார்த்தா சொல்கிறீங்க ஆனந்த ஸ்வரூபமா? எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது தெரியுமா? ஏதோ நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னு வந்தேன் நான். சரி, ஒரு 15 நாள் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கட்டுமே. ஆனந்த ஸ்வரூபமா புரியுது? அப்போ இது நம்மளுடைய அனுபவ விரோதமாக இருக்கு. நமக்கு அனுபவத்தில் ஒன்று இருக்குது, சாஸ்திரம் ஒன்று இருக்கிறது. இது வருமா வராதா? இதுக்கு நிதித்தியாசனம் பண்ணு. நீ கன்விக்ஷன் ஆயிட்டேன்னா ஓகே, சாஸ்திரத்தில் கன்விக்ஷன் ஆகிட்டுதுன்னா இந்த ஹோல் பாடியிலேருந்து இந்த ஹோல் வேர்ல்டு இருக்கு இல்லையா, நம்ம வீடு உட்பட அதெல்லாம் என்னது? மித்யா ரூபம். மித்யானா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கங்கையில் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ. கிளாஸை ஒழுங்காக கேட்டுக்கோ. புரியுதா? கேட்டீங்கன்னா இப்போ பிரம்மன் புரியுதோ இல்லையோ மித்யா புரியணும். புரியுதா? ஓகே, எது மித்யா புரியணும்? காயுமே இது பொய்யடா, காற்றடித்த பையடா, 4 மாதமா இறைவனை வேண்டி குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தாண்டி ஒரு தோண்டி, அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டு உடத்தாண்டி ஆண்டி. அதனால் எல்லா ஆண்டியும் வந்திருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம நல்லபடியாக பண்டாரா பண்ணிவிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு அந்த பகவானையும் பிரார்த்தனை பண்ணி அந்த கங்கையிலையும் பிரார்த்தனை பண்ணி இனி வரக்கூடிய வகுப்பெல்லாம் நல்லபடியாக கேட்கணும், ஒழுங்காக கேட்கணும், கான்சன்ட்ரேஷனோடு கேட்கணும், அது புரியறதுக்காக கேட்கணும். அவர் புரிகிற மாதிரி அவர் புத்தியில் சரஸ்வதி நின்று சொல்ல வைக்கணும். இப்படிலாம் பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு நாம் நாளை காலையில் கிளாஸுக்கு வருவோம். ஓகே, மீதி விஷயத்தை 2 நிமிஷம் கேட்டு சொல்கிறேன். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம்.